बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लो जी व्यूअर्स, अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी रसमलाई दी रेसिपी। मेरी तो बहुत ही फेवरेट है क्योंकि यह जी रेसिपी है यह ईजी तो क्विक रेसिपी है। यह वो प्रॉपर रेसिपी नहीं है कि जी पहले वो चीज़ कॉटेज चीज़ बनाना है तो वो तो बनानी है। वो जी थोड़ी जी हैवी भी हो जाती है, ऑफकोर्स बहुत टेस्टी होंगी है, लेकिन यह जी क्विक तो ईजी तो मैं गारंटी दिनी है कि 15-20 मिनट या ज़्यादा 25 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। इधर ही तुसी लेना जी 1 लीटर मिल्क तो वो तुसी एक देजकी च पा लेना। मैं तो फुल क्रीम मिल्क लै रही हाँ, तो जे थानू कोई किसी हैल्थ इशूज़ की वजह तो तुसी लो फैट लेना होए वो लै सकते हो, लेकिन फुल क्रीम ना ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। जे तुहाडे कोल घर मझां दा दुध होए तो वह भी तुसी ज़ाहिर है कि इस्तेमाल कर सकते हो। रसमलाई के बारे जी बड़े मुख्तलिफ किस्म की हिस्टरी पता लगती है, क्योंकि कुछ इंडियन दोस्त कहते हैं जी है इंडियन स्वीट डिश हैगी है, तो बंगाली फ्रेंड्स कहते हैं कि जी बंगाली है, तो असी कहने हैं जी कि पाकिस्तानी है। तो अन्नी की चंगी हैगी मिठा जी है कि हर बंदा कहता जी कि मेरे मुल्क का है। लो जी, दुध च असी पाई है चीनी अद्धा कप। जे तुहानू थोड़ा ज़्यादा मिठा अच्छा लगता हो तो 3-4 टेबल स्पून तुसी एक्सट्रा पा सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि वो वेरीएशन तो होंगी है। क्योंकि मैनू बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं अच्छा लगता, लेकिन कुछ लोग जोड़े ने बहुत मिठा खाना पसंद करते हैं। लो जी, ये पाओ छोटियां इलायचियां कार्डेमोन 5 तो 6, तो मैं जी नॉर्मली कुट के पा लेनी होंगी हाँ, क्योंकि जायका जरा वह फिर चंगा निकल आता। तो वह तुम ये पा के तो इनू देना जी उबाला, तो वो तो बाद जी फिर रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तुम इनू नहीं पकाना, बस यह है कि जो उबलन लगे तो उस तो बाद 10 मिनट इनू उबालना है, क्योंकि बहुत थिक नहीं करना, क्योंकि फिर रसमलाइयां के अंदर तक नहीं जाता, तो इनू गाढ़ा करने की लोड़ नहीं है। तो यदी हिस्टरी जो मैं पढ़ी जी, वो कहते हैं कि 1868 च 22 साल का एक बंदा सीगा नौबन चंद्रा दास, तो जी कहता वो पिंड च रहिंदा सीगा, तो वो कलकत्ता बाद मेरा ख्याल उन्होंने कहते हैं हुण, तो वो नेड़े किते ना, तो उन्हें जी क्रिएट किया सीगा रसगुल्ला, जो कॉटेज चीज़ तो बॉल बनाता सी, तो उन्हें फिर शीरे च उन्होंने पहले डिप करके तो उन्हें रसगुल्ले बनाए। फिर कहते जी 50 साल बाद उन्हें फिर सोचा कि इनू कोई होर चेंज किया जाए, तो उन्हें जी फिर उन्होंने दुध च पाया तो उन्हें रसमलाई इन्वेंट की। लेकिन कुछ साढ़े बंगाली दोस्त कहते हैं जी कि यह बंगाली डिश हैगी है, तो वही भी मैं थानू स्टोरी दसदी हाँ। तो ऐसी जी एक मग पाया है दुध का, कप नहीं हैगा जी मग है, ठीक है, थोड़ा जेहन च रखना कि मग लेना तुसी, कप तो थोड़ा जहा ज़्यादा होंगे। तो बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून पाया जी। इंग्रीडिएंट ये बहुत ही थोड़े ने जी, इस वजह तो मैं बहुत ही पसंद रेसिपी है। ये पाना जी असी 1 अंडा, जरा थोड़ा जहा वड्डा होए तो बेस्ट है, क्योंकि पूरा पूरा होंगे, जो बहुता छोटा होए तो फिर थोड़ियां गोलियां बनानियां दी औखा हो जांदियां। तो बस जी 1 अंडा तुसी पाना है, इनू फिर तुसी हत्थ नाल मल लेना, क्योंकि ये बहुत सारा लिक्विड नहीं होंदा, तो थोड़ा जहा थानू लगेगा कि जरा जिद्दां भुरभुरा जिहा, लेकिन थोड़ा तुसी इनू मलोगे तो फिर ठीक वो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इनू मल के तुसी ते उहनू फिर तुसी इहदे बॉल बना लेने। कोई 17 बॉल बने सी मेरे कोल। साइज़ ते डिपेंड करता है, जो छोटे बनाने होण ते बहुते बन जाणगे, जे वड्डे बनाओगे तो 10-12 बन जाणगे। यह तो तुहाडी अपनी पसंद ते है। तो जी मैं दस रही थी कि साडे बंगाली दोस्त कहते हैं जी कि असल च रसमलाई नहीं है और रसमलाई है, वो थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने कोई स्टेट हैगी है त्रिपुरा, तो अजकल उन्होंने कमीला कहते हैं बांग्लादेश, कि उत्थे दी हैगी है रसमलाई जी, तो वो कहते हैं जी साडी डिश है। तो लेकिन जी बस वही गल है, पाकिस्तान असी तो जी रेसिपी हैगी है मेरा ख्याल है बिल्कुल वो तो डिफरेंट है, क्योंकि यह तो प्रॉपर उस तरह कॉटेज चीज़ तो नहीं बन रही। तो एक क्विक एंड ईजी रेसिपी है, तो ऑफकोर्स इसका टेस्ट भी जी ट्रेडिशनल जी रसमलाई होंगी वो थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेकिन मैनू तो बहुत अच्छा लगता है। तुसी भी ट्राई करना तो कमेंट्स मैनू जरूर दसना। तो जो असीं पाकिस्तान होंगे जी, उत्थे तो इन्हां चीज़ों की लोड़ ही नहीं पैंदी, कि क्योंकि सारा कुछ जी वही गल है, दुकानों तो लभ जाता है, ईजी एक्सैसिबल होंदा है, तो बनाउण दा तो तुसीं सोचदे नहीं। पर वही गल है जी, जो असीं 20-21 साल पहले आस्ट्रेलिया आए सीगे, तो इत्थे तुहानूं पता है उदों तो हलाल कोई लभदा नहीं सी, ते असीं फिर जी वही गल है उत्तों आए सी लाहौरों जी, खाण पीण का शौक भी सीगा। तो बस फिर यह हुंदा सी कि जिहड़ी चीज़ सानूं कोई दिल करदा सी ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਸਿੱਖੇ, ਬਰਫੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਰਸਮਲਾਈ,
ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਕੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਜੂਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਦਾ, ਵਕਤ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬॉल ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾ ਲਿਕਵਿਡੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹਾਰਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਚਾਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਮੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਆਈਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰੀ ਟੇਸਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਮੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਲੈ ਵੀ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਸ ਮਲਾਈ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁੱਧ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕੱਪ ਕਰਕੇ ਗਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਗਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਭਾਰੀ। ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਸ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਯਮੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬੁਰਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸਮਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੀਦਾ ਸੀ। ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸ ਮਲਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਨਾਰਮਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਉਲ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਪਿਸਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਤੇ ਠੰਡਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.